चार भरा होंदे ही, भगवान सिंह, ज्ञान सिंह, अमर सिंह ते शेर सिंह। बिल्कुल है सन, बिल्कुल ठीक है सन। जेड़े शेर सिंह साहब सन शेर सिंह दे मुंह ते माता दे दाग नहीं सन। हैगे सी माता दे दाग हैगे सी उन्हां दे मूंह ते। साडे इत्थे डिस्के च पहली सब तो पहलू उन्हां पोना कमाद लाया सी। अच्छा अच्छा जी। इत्थे कमाद पोना नहीं सी हुंदा, उन्हां पहलू लाया ही इत्थे। ये सारे घर इकट्ठे हुंदे हन, कूके वाली गली खुआंदी सी। इत्थे सन शेर सिंह भी, सतरपाल, नूपा सिंह, जागर सिंह, शबदेव सिंह, ये इत्थे हुंदे सन। दूजे पासे गुरमुखी च लिखिਆ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। अच्छा जी। ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੋ? हाँ जी पढ़दे पे। ਪੜ੍ਹਿਆ। मझा नुहांदे रुड़ गया। सुनिए, आगे बुजुर्ग कहते होंगे सी उन्हां दे दो ब्रदर नहर च मज्जां नहांदे के रुड़ गए सी। हाँ तो बाबा फिर नहीं मिले हो, पता ही नहीं चले। नहीं लगे। अच्छा मझा नुहांदे रुड़ गए सन। ठीक ठीक एडे सन एडे। हाँ जी। मतलब कि साडे दादा जी दे भरा हुंदे ही, ज्ञान सिंह को भलवानी भी करदे हुंदे ही। ज्ञान सिंह पहलवानी करते सन। नहीं करता है। अच्छा और कहने उर्दू चाहते ने दीदा दिल फरशे राह है, पंजाबी चाहते ने जी आया नो ते अखियां उड़ीकदियां दिल वाजा मारदा जदों मर्जी आओ। जरूर होते बहुत उत्सुकता बाकी है भी उन्हां दे भरा होते हैगे आ। वो शेर सिंह दा अगे घर। वो शेर सिंह आओ उठे आ गया जरा आओ। ठीक है जी। बदल गए हाँ हाँ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫੋਨ ਤੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਾਗ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ ਆ ਚੋਸਾ ਉਹ ਫੜੋਦਰਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਬਰਤਨ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। कमाओ ना पर लिखो इधर लियाओ ना, ये कमाओ कमाओ ए जी ए पता नहीं तुम दसता पे कि नहीं। ए लिखिया तरलोक सिंह। हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी। परले पास पढ़ते पे हो? हाँ जी पढ़दे पे। दूजे पासे गुरमुखी च लिखिया तरलोक सिंह, ये भांडा तुहाडा साडे घर पिया होया। अच्छा जी। ए पढ़ते पे हो? बढ़िया जी बहुत बढ़िया। हाँ जी पढ़दे पे। बढ़िया। लो जी तुसी फड़ो तुसी हम करो गल के कौन कौन मतलब तुसी प्रोग्राम बना लो दूसरा फड़ो में। हाँ जी सरदार जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। की हाल है? ठीक। सत श्री अकाल। की हाल जी? ठीक हो? ठीक है अपना सुनाओ जी। दसो ना सब बढ़िया सब। हाँ जी हाँ जी। खादम सैन गल कर रहे हैं जी अपना सांझा पंजाब यूट्यूब चैनल की तरफों ना। हाँ जी मैं कुलदीप सिंह साई बोलदा। जी वेलकम जी वेलकम। हाँ साडे जी बुजुर्ग इत्थे दसका तो गए ही। अच्छा। भगवान सिंह, ज्ञान सिंह, अमर सिंह ते शेर सिंह। ठीक है। मैं शेर सिंह अमर सिंह जी का पुत्र हाँ। ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਸਾਈ। अच्छा जी ठीक है जी ठीक है। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ हाँ जी। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। वालेकुम सलाम। हाँ जी ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ हाँ जी हाँ जी। ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਭਰਾ ਕੀ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸੀ। अच्छा 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 हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। दादे दे भरा। ਹਾਂਜੀ हाँ जी ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਭਰਾ ਸੀ। हाँ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, हाँ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਹੀ ਚਾਰ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ,
ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਐਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੈਗੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਾਗ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕੇ ਚ ਪਹਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੂ ਉਹਨਾਂ ਪੋਨਾ ਕਮਾਦ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਮਾਦ ਪੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੱਠੀ ਚਾੜੀ ਸੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਪੱਠੀ ਚਾੜੀ ਸੀ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਆਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸਐਸ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਾਰਕਾ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਐਸਐਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਉੱਤੇ, ਸ਼ੁਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਸਾਂਝਾ ਜਾਂ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਮਾਰਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਟ ਦਾ ਸੱਚੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ SS। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੂਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਸਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਸਤਰਪਾਲ, ਨੂਪਾ ਸਿੰਘ, ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਬਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਾਹ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿਹੜਾ ਖੂਹ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਖੂਹ ਸੀ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀ ਨਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਫਲਾਈ ਵਾਲੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਮਾਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਮਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਹਾਂ, ਠੀਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਚਾਚਾ ਬਰਕਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਜਾਣਨਾ। ਅੱਛਾ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਨਾਮ ਕੌਰ ਸੀ। ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ ਜੀ? ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ। ਨਾਮ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਸੰਤ ਕੌਰ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਪਲ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਂਝ ਬੰਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਨਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਅਮਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਜਵਾਨ ਸੀ ਆਪਣਾ? ਜਵਾਨ ਬੇਬਾ ਜਵਾਨ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਰੁੜ ਗਏ ਸਨ 2 ਨਹਿਰ ਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਨ ਏਡੇ ਜਦੋਂ ਰੁੜੇ ਸਨ। ਰੁੜੇ ਸਨ ਜੀ ਬੱਚੇ, ਏਡੇ ਬੱਚੇ ਰੁੜੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ? ਮੱਝਾਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰੁੜ ਗਏ। ਸੁਣੀਏ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬ੍ਰਦਰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਕਿਤੇ ਰੁੜ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਮੱਝਾਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰੁੜੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਏਡੇ ਸਨ ਏਡੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਭਲਵਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਭਲਵਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੱਠ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ। ਲੱਠ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰੀ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੋਟੇ ਬੜੇ। ਅੱਛਾ। ਢਿੱਡ ਵਾਵਾਂਗਾ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੰਦਰੀ ਹੋਰ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਬਾਲਿਆ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਸੱਕੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 2 ਰੁੜੇ ਸਨ? ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 2 ਬੱਚੇ ਰੁੜੇ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੰਗਰ ਨਹਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਚਾਚੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਸਕੇ ਚਾਚੇ ਸਨ? ਹਾਂ, ਸੱਕੇ ਚਾਚੇ। ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਸਕੇ ਚਾਚੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਨ? ਛੋਟੇ ਸਨ ਜੀ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਏਡੇ ਸਨ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ? ਹਾਂ,
ਠੀਕ ਉਦੋਂ ਨਹਿਰ ਏਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਵਾਲਿਓ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਝਾਲ ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਹਿਰ ਬੰਬਾਂ ਵਾਲਿਓ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਹਤੇ ਸੀ ਦਬ ਦੇ ਮੁਕੱਦੇ ਸੌ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਹੀ ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਹੋ ਇਹ ਬੋਲ ਹਾਂਜੀ 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 ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ। ਬਚਪਨ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਿਲ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਣੀ ਸਨ ਹੈਨਾ ਹਾਂ। ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਹੈਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਵੱਡੇ ਹਨ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ ਬਸ। ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਸਕੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਸਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਡਸਕੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਡਸਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਜੰਪਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਹਿਣਾ ਖਲੋਣਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਚ ਜਾ ਬੜੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਆਪਸ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਸਕਾ ਛੱਡਿਆ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਾਟ ਹੋਈਆਂ? ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਸੂਆ ਹੈ, ਦਸੂਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਦਸੂਆ ਕਸਬਾ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੋ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਦੂਏ ਚ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਲਾਗੇ। ਵੈਸੇ ਮੇਨ ਪੰਡੋਰੀ ਰਟਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਦਸੂਆ ਕਸਬੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਨਾ? ਹਾਂ ਦਸੂਆ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਓਕੇ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਦੋ ਬਾਪੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੰਡੋਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਪੰਡੋਰੀਆਂ ਰਹੇ ਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਦਸੂਏ ਆ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਔਰ ਤੇ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੰਡੋਰੀ ਰਾਈ ਹੈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਲੋਂ ਕੋਲੀ ਹੋਏ ਨਾ। ਕੋਲ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਡਸਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੂਆ ਵੇਖਣ ਡਸਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੱਕਣ? ਹਾਂ ਕੁਛ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਛਤਰਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਸੁਣਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਰਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ। ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਚੱਲੇ ਅੱਛਾ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਭਰਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਚਾਹੀ ਡਸਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ, ਬਸ ਇੱਕ ਨਾਮ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਾਦਮ ਜੀ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੇ ਸਨ ਚਾਰੇ ਭਰਾ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਕਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮੈਨ ਸੱਕੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਸਨ। ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸਨ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ?
ਛੋਟੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਈ ਸ਼ਕੁਰਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਠਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਸੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕਾ ਵੀ ਸੀ ਇੱਟ ਦਾ SS, ਇੱਕ ਐਸ ਸ਼ਕੁਰਲਾ ਖਾਨ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੀਜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ SSK ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਤੇ ਫਲਾਈ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, 2 ਖੂਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਘਰੋਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2007 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਬਕਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦਸੂਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਖਬਰ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ MLA ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਦਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪੰਡੋਰੀਆਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਗਮ ਸ਼ਾਇਦ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਪੂ ਹੈ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਈ, ਔਰ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਸਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਭਿੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੀ, ਬੜੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ MLA ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਸੂਵੇਂ ਉਹ ਗਏ ਪੰਡੋਰੀ ਰਾਈਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਢੋਲ ਛੋਲ ਵਜਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਵਤਨੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਵਤਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਤਨੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਕੁਰਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰੋਪੇ ਸੇ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਕੁਰਲਾ ਖਾਨ ਦਾ ਪੋਤਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿਖਾਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੇ, ਉੱਚੀ ਗਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿਖਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਵਿਖਾਣੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਖਾਣੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ। ਹੋਰ ਭਰਾ ਜੀ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਦੱਸ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੀਦਾ ਉਹ ਦਿਲ ਫਰਸ਼ੇ ਰਾਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ। ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕਤਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਓ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਵੀ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਦੇ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੇਜੋਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਓਕੇ ਬਾਏ। ਪੁਰਾਣਾ ਡਸਕਾ ਮਹੱਲਾ ਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗਲੀ ਕੂਕਿਆਂ ਦੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਗੇ ਘਰ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਓ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜਰਾ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਦਲ ਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫੋਨ ਤੇ, ਹਨਾ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਾਗ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਾਗ ਸਨ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਠੀਕ 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 ਠੀਕ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਾਹਮਣਾ। ਠੀਕ।